meubles et accessoires. Le pack Live in Pilvi, meubles TV, plus buffet, plus table à manger à seulement 3195 dirhams au lieu de 4895 dirhams. Et en juillet, chez Kitea, vous pouvez aussi gagner la somme exceptionnelle de 100 000 dirhams. Profitez aussi de la livraison et du montage gratuit et du crédit à 0% sous condition. Rendez-vous vite dans votre magasin Kitea ou sur kitea.com. Kitea, pour le meilleur et pour le prix. Vous souhaitez faire un métier d'avenir et ouvert à l'international? Rejoignez l'une des écoles d'ingénieurs ou d'architectes de l'Université internationale de Rabat. Nos 4 écoles supérieures d'ingénierie vous proposent des carrières dans les métiers de l'énergie, de l'informatique, de l'aérospatiale et de l'automobile. Notre école d'architecture vous prépare aux métiers d'architecture, d'urbanisme et de développement durable. Tous développés avec des universités prestigieuses à l'international et répondant aux besoins du marché de l'emploi. Prenez votre avenir en main et inscrivez-vous sur www.uir.ac.ma. UIR, The Innovative University. Les vacances sont au rendez-vous au Palm Plaza Hotel & Spa. Faites de votre été un moment mémorable et venez profiter de notre offre en pension complète à un tarif estival exceptionnel à partir de 650 dirhams par personne en chambre double avec enfants de famille. Venez apprécier notre programme d'animation divertissant tout au long de la journée au bord de notre piscine azur animée pour les grands et les petits. Le Palm Plaza Hotel & Spa, la garantie d'un été animé et plaisant. Informations et réservations au 05 24 388 700 ou sur le site web www.hotelpalmplaza.com. مبروك عليك النجاح ديال الوليد في الباك، الله يبارك فيك. ودابا كنفكر نقيلو في اقسام الجديه يا استاذ يا علميه. سلام هما واحد سونترال مونديالون زعما باش 260 260 260. سلام خويا ماما، معك زكية من كازا، كنفوتي على أغنية زكريا الغافولي. شو تسمعني؟ سلام خويا ماما، كنفوتي على وليدك. السلام عليكم خويا ماما، معك حميد من العريش، كنصوت على زكريا الغافولي. سلام ماما، أنا كوثر من كازا، كنصوت على زكريا الغافولي. معك حمزة صابر من مدينة القنيطرة، كنصوت على زكريا الغافولي. سلام ماما، كنصوت على شوف الزمان زكريا الغافولي. شوف الزمان كيف ردوه المقبول. كان في بلادنا عاد ديك الساعه يمكن نقولوا بلي حققنا المناعه الجماعيه، وإلا وصلنا لهذه المرحله غادي نحققوا السلامه والصحه لينا ولبلادنا ونرجعوا لحياتنا العاديه. الحمله الوطنيه للتلقيح ضد فيروس كورونا، نحمي راسي نحمي بلادي. Vous écoutez chez Nanterre, il est 11h, le flash info. Bonjour à tous, la situation épidémiologique est toujours inquiétante dans notre pays. Pour la 5e journée consécutive, la barre des 1000 nouvelles contaminations a été franchie. Plus exactement, un total de 1057 nouveaux cas d'infection a été enregistré. Encore plus inquiétant, le nombre de décès. 9 personnes ont perdu la vie à cause du virus ces dernières 24 heures. Côté guérison, 828 rémissions ont été enregistrées. Et pour ce qui est de la vaccination, le nombre de primo-vaccinés dépasse les 10 358 000, alors que celui des personnes complètement vaccinées avoisine les 9 222 000. Pour rappel, la campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus a été élargie aux personnes âgées entre 35 et 39 ans. Les catégories ciblées sont invitées à continuer leur adhésion à cet important chantier national dans le but de parvenir à l'immunité collective. Pour ce faire, les personnes concernées peuvent prendre rendez-vous en envoyant un SMS au 17 17 ou en se rendant sur la plateforme digitale www.liqahcorona.ma. Au niveau international, Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce soir pour présenter des mesures contre le variant Delta du Covid-19 dont la progression contrarie la relance et les jours heureux du déconfinement. Le chef de l'État parlera de la situation sanitaire et de son évolution et de l'importance de la vaccination selon son entourage, alors que le conseil scientifique pousse à la rendre obligatoire pour certaines professions dont les soignants.
Dans le reste de l'actualité, les États-Unis pourraient battre de nouveaux records de température alors que plusieurs régions de l'ouest du pays et leurs 30 millions d'habitants subissent une vague de chaleur, la deuxième en quelques semaines. Au Canada voisin, les autorités ont annoncé des mesures d'urgence pour prévenir les feux de forêt dans le cadre de conditions météorologiques extrêmes, alors que le nombre d'incendies augmenté dimanche dans la province de Colombie-Britannique, s'établissant à 298, dont 50 ont débuté au cours des 2 derniers jours. Un mot de sport pour clore ce flash info en football. L'Italie de retour au sommet. Les Italiens en pleine renaissance ont brisé le rêve de l'Angleterre au tir au but pour s'adjuger un deuxième titre européen hier en finale de l'Euro à Londres. Voilà pour l'essentiel de l'actualité autour de l'info à midi. اليابانية رابع حالة طوارئ بالعاصمة طوكيو في مواجهة فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من هذا اليوم في محاولة لاحتواء عودة ظهور الإصابات بوباء كوفيد-19. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أنه مع هذا الإجراء المقرر سريانه حتى 22 من غشت المقبل ليغطي مدة إقامة أولمبياد طوكيو تهدف الحكومة إلى منتصف شهر غشت القادم. انتهى الموجز، إلى اللقاء. المغرب يدخل نادي الدول المصنعة للقاحات المضادة لكوفيد-19، أي رهان صحي واقتصادي لهذا المشروع الطموح. موعد للنقاش يوم الاثنين ابتداء من 7 مساء مباشرة على أمواج الإذاعة الوطنية. في توقيت ثالث من برنامج اللقاء المفتوح، ساعة ثالثة بإذن الله. أهلا وسهلا بكم في كل شهوات اللي ممكن أنكم تشاركونا بها على الرقم 05 37 70 59 39. شكرا لذوقك يا الفترة من سنة 2019، ويمكن هذا الأداء مطار الناظور العلوي من أن يحتل المرتبة الخامسة وطنيا من حيث حركة النقل الجوي الدولي بعد مطارات الدار البيضاء محمد الخامس، مراكش، المنارة، طنجة، بطوطة، فالسيس، والمرتبة الأولى جهويا. تعتزم وكالة الحوض المائي لملوية القيام بحملة تحسيسية للمواطنين حول مخاطر السباحة في بحيرات السدود خلال فصل الصيف. ووفق بلاغ للوكالة سيتم القيام بهذه الحملة على صعيد الحوض المائي لملوية بالتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المجاورة للسدود وفعاليات المجتمع المدني. وسيتم في إطار الحملة تحياتكم السباحة في بحيرات السدود خطر، وضع ملصقات وتوزيع منشورات على الساكنة، كما ستشمل الحملة الدواوير والأسواق لتحسيس الساكنة بمخاطر السباحة في بحيرات السدود. ونبهت أنه بالرغم من أن هذه البحيرات توحي في الظاهر بكونه أماكن آمنة، إلا أن الاستحمام والسباحة بها يشكلان خطرا كبيرا على المواطنين دون اعتبار للسن أو للخبرة في مجال السباحة، حيث أن بحيرة السدود تتميز باحتوائها على كمية كبيرة من الأوحال تجذب إلى الأسفل، وبالتالي يصبح الصعود لمستوى الماء أمرا مستحيلا، مما ينتج عنه خسائر في الأرواح.
أمنيا تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة في نهاية الأسبوع من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة من ذوي السوابق القضائية في السرقة وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، وذلك للاشتباه في تورطه في بيع مواد مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة بمدينة وجدة كانت قد فتحت بحثا قضائيا عن شخصين آخرين بتسمم جراء تناولهم لمادة كحول الحريق، والتي يشتبه في أنهم قاموا باقتنائها من لدن المشتبه فيه بأحد أحياء المدينة. وتم حسب البلاغ الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية وتحديد العلاقة بين الوفيات المسجلة والمواد الكحولية المتناولة، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. للجرعة الثانية إلى 9,221,657 شخصا، وبهذا رفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 542,462 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9,369 حالة. وسجلت جهة الشرق 19 حالة وسجلت جهة الشرق 19 حالة موزعة على وجدة أنقد 11 حالة، 5 ببركان، حالة بدريوش وحالة واحدة بقرسيف. وبخصوص حصيلة الأسبوع المنصرم والممتد من الأحد الماضي وإلى غاية مساء أمس في 6 مساء، سجلت جهة الشرق 116 حالة إصابة جديدة موزعة على وجدة أنقاد والناظور 42 حالة، 14 ببركان، 7 بقرسيف، 6 بدريوش، 3 بجرادة وحالتين بتوريرت. كما سجلت الجهة حالة وفاة واحدة خلال الأسبوع الماضي بمدينة الناظور، وبهذا يصل المعدد الإجمالي لحالات الإصابة بالجهة إلى 33,147 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 836. بهذا ننهي سادتي هذا الموعد الإخباري وفيناكم به من إذاعة المملكة المغربية في وجدة. كانت في إعداده وتقديمه بديعة زخمي وفي إخراجه منير الطواني. أحلى اللحظات نرجوها لكم رفقة بقية فقرات برنامجنا لنهار اليوم.